ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने अज का दिन साडे सारे की जिंदगी दे विच दिता है। और खुदा ने अपनी महिमा करने वास्ते सानू समा दिता है कि असी परमेश्वर की हजूरी दे विच आके परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की वडियाई कर सकीए। आओ असी अपनी अखां नूं बंद करांगे, अपने सिरां नूं झुकावांगे, प्रार्थना की हालत विच होवांगे। जमीन असमान दे मालक खालक साडे स्वर्गीय बाप, असी तुहाडा बहुत ही धन्नवाद तुहाडा शुक्र करते हाँ तुहाडीआं अज तक दीआं भलाइयां दे लई खुदावंद, जो तुसीं साडे सब दे नाल कीतियां ने खुदावंद। महान प्रभु जी, उन्हां सारियां भलाइयां वफादारियां दे लई तुहाडा बड़ा ही धन्नवाद तुहाडा शुक्र करते हाँ। और अज सुबह दी रोशनी प्रभु साडे सारियां दी जिंदगी दे विच सानू दिखाई है। असी तुहाडा धन्नवाद तुहाडा शुक्र करते हाँ। सुबह दे वक्त प्रभु असी तुहाडे कदमां दे विच आउंदे हाँ। खुदावंद प्रभु जी, तुसी महान हो, तुसी सच्चे हो, तुहाडे वायदे सच्चे ने। तुहाडे वचन दे विच लिखिया, मैं तुहानू कदे भी इकल्लिया नहीं छड्डांगा, हमेशा तुहाडे अंग संग रवांगा। प्रभु तू अपने लोकां दे नाल रहण वाला परमेश्वर है। असी तुहाडा धन्नवाद तुहाडा शुक्र करते हाँ। इस इबादत का शुरू आखिर तुसी आप होना। जो गीत भजन गाए जान, प्रार्थनावां कीतियां जान, वचन पढ़िया सुनिया सुनाया जाए, सब प्रभु तुहानू स्वर्ग विच कबूल ते पसंद होवे। दुआ करते हैं महान प्रभु यीशु मसीह, जिन्ने भैन भरा फेसबुक के द्वारा प्रभु जी इस संगति दे नाल तुहाडी बंदगी दे नाल प्रभु जुड़े हुए ने, खुदा उन्हां सारे भैन भरावां नूं नाम कलाम बड़ी आशीष ते बरकत देना। तुहाडा नाम प्रभु एक दे जीवन तो महिमा और जलाल पावे। जिन्हां घरां विच प्रभु जी ये तेरी बाणी की आवाज़ पहुंचे, उन्हां घरां परिवारां नूं बड़ी बरकत हो। जिन्हां महल्लियां विच प्रभु जी तेरे वचन की आवाज़ पहुंचे, खुदा उन्हां महल्लियां नूं, उन्हां घरां परिवारां नूं बड़ी आशीष ते बरकत देना। महान प्रभु यीशु मसीह, जिन्हां पिंडां विच खुदावंद तेरे नाम की आवाज़ पहुंचे, खुदा उन्हां पिंडां नूं भी बड़ी आशीष बरकत देना। खुदावंद हर एक दा भला मंगदे, हर एक भैन भरा बच्चे बजुर्ग नूं ब्लैस कर, बरकत दे, अपनी महिमा दे वास्ते इस्तेमाल करो। महान प्रभु यीशु मसीह, तेरी हजूरी साडे सब दे नाल होवे। खुदावंद इस बंदगी दा शुरू आखिर तुसीं आप होवो। दुआ सुनो, कबूल करो, तुहाडे प्यारे बेटे यीशु मसीह दे वसीले मंगदे हां, आमीन। आओ असीं प्रभु दी महिमा दे वास्ते मिल के गीत गावांगे। तारीफ, हालेलुया हालेलुया। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाउण लई, खाली दिल नू मैं हले आया, खाली दिल नू मैं हले आया। पाक रुदी पर पूरी पाउण लई, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। खून अपने दे नाल धो देना, मेरे यीशु तू। खून अपने दे नाल धो देना, मेरे यीशु तू। मैनू पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू। मैनू पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू। तू है मेहरबान, हालेलुया।
हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाउण लई खाली दिल नू मैं हाले आया, खाली दिल नू मैं हाले आया। पाक रूह दी भरपूरी पाउण लई तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। सारी दुनिया फिर वेखी कोई न लैंदा सा, सारी दुनिया फिर वेखी कोई न लैंदा सा। शांति आनंद लब लब तकिया होया सा बहुत लाचार। शांति आनंद लब लब तकिया होया सा बहुत लाचार। दुखा अंदर मेरी जान हालेलुया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाउण लई खाली दिल नू मैं हाले आया, खाली दिल नू मैं हाले आया। पाक रूह दी भरपूरी पाउण लई तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। खोलदा बूहा दिल दा मेरे दिल विच आ, खोलदा बूहा दिल दा मेरे दिल विच आ। तू है चानन इस दुनिया दा दिल विच चानन ला। तू है चानन इस दुनिया दा दिल विच चानन ला। बच जावे मेरी जान हालेलुया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाउण लई खाली दिल नू मैं हाले आया, खाली दिल नू मैं हाले आया। पाक रूह दी भरपूरी पाउण लई तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। शाप पवित्र आत्मा दे नाल मैनू पाक बना। सा पवित्र आत्मा दे नाल मैनू पाक बना। तू है कामल कर दे प्रभु जी
ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਨਹਾਰੇ ਮੈਂ ਰਹਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਨਹਾਰੇ ਮੈਂ ਰਹਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਤਨ ਤਨ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸਦਾ ਰਹਾ ਪਰਸਨ ਤਨ ਤਨ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸਦਾ ਰਹਾ ਪਰਸਨ ਅਮਰ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ 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 ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਭੈਣ ਰਜਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਨਾਮ ਕਨਾਮ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੌਸਲਾ ਦਲੇਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਤ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਤੱਕ ਛੂਹਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਵਚਨ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। तारीफ हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गमो मुसीबतों से सहारा देकर, मुझे गमो मुसीबतों से सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर मुझे, मेरे पापों का बोझ लेकर मुझे छुड़ाया, क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका मेरा न कोई सिवाय उसके, मैं हूँ उसका मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया मेरा जीवन
बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया। हाथ देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। हाथ देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से मेरा मन और मेरी काया, तब से दिल मेरा मन और मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न काटे अब रहोगे। मेरी राहों में न काटे अब रहेंगे। मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे। मेरी मंजिल में न काटे अब न होंगे। हो गया दूर मौत का है साया। हो गया दूर मौत का साया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। धन्यवाद हो प्रभु, तुहाडी तारीफ हो, तुहाडा शुक्र करदे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਪੱਪੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। प्रभु पिछले महीनों दिनों में संभालिया प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय संभालना प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरियां भलाइयां तेरियां वफादारियों वास्ते प्रभु यीशु मसीह सचमुच असी तेरे को बेमुख ने पर तू नहीं हुंदा प्रभु तू गल नूं लाउण वाला परमेश्वर है प्रभु दया करो कृपा करो प्रभु यीशु मसीह जो अज दा वचन होए प्रभु साडी एक एक दी जिंदगी बेहतर तरक्की वास्ते होए प्रभु असी तेरे डर पै विच रह सके प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करते प्रभु तू तारीफ ते महिमा के योग हो यीशु मसीह दे वसीले आमीन आमीन। परमेश्वर दे नाम नूं महिमा
प्रभु के नाम ਨੂੰ ਜਲਾਲ मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ कि खुदा ने अज का दिन साडे सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है और सुबह के वक्त अपनी हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ प्रभु ने प्रार्थना ਦੇ ਲਈ अपनी आराधना ਦੇ ਲਈ इस जगह ਤੇ इकट्ठे किया है ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ परमेश्वर की आराधना खुदा की महिमा कर सकीए। मैं सारे भैन भरावां बच्चे बजुर्गों के अगे बेनती करूँगा, जिन्ने भी तुसी भैन भरा फेसबुक के द्वारा इस बंदगी दे नाल जुड़े हुए हो, परमेश्वर की आवाज़ खुदा के पवित्र कलाम नूं बड़े ही लगन दे नाल, बड़े सत्कार दे नाल, बड़ी रीझ नाल परमेश्वर की आवाज़ सुनिए। मुबारक आ वो इंसान जिहड़ा परमेश्वर की बाणी नूं प्यार करता है, जिहड़ा परमेश्वर की बाणी नूं बड़ी रीझ नाल सुनता है। मेरे प्यारे भाई भैनों, अज दा वो जो वचन मैं इस जगह ते दस्सण दे वास्ते जा रहा हाँ, उस वचन का विषय है परमेश्वर नूं आदर देना, खुदा दा आदर करना। मुबारक ने वो लोग जिहड़े अपनी जिंदगी दे विच अपने परमेश्वर नूं आदर दिंदे हन, क्योंकि वो परमेश्वर साडी जिंदगी दा मालिक है। वो खुदा मेरे भैन भराओ सानू चलाउंदा है। वो परमेश्वर सानू जिंदगी दे साह दिंदा है। असी अपने खुदा दा आदर अपनी जिंदगी दे विच करना है। असी खुदा दे पवित्र कलाम दे विचों एक वचन पढ़ते हाँ, मलाकी दी किताब ओदा पहला अध्याय और ओदी 6 आयत नूं मेहरबानी करके खुदा दे पाक कलाम दे चों पढ़िए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा वह मानना कहाँ। सुनिए, खुदा दे पवित्र कलाम दे लई प्रभु दा धन्नवाद करदे हां। परमेश्वर दे पवित्र कलाम दे विचों असीं पढ़िया है, पुत्र अपने पिता दा ते दास अपने स्वामी दा आदर करता है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक प्रश्न करता है, सेवकां नूं, कलीसिया नूं, हर एक इंसान दे नाल, क्योंकि बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ इस गल ਨੂੰ समझते ने, जानते ने कि ਉਹ ਸਾਡਾ परमात्मा परमेश्वर साਡਾ सब कुछ है। ਉਹ ਸਾਡਾ पिता भी है, ਉਹ ਸਾਡਾ मालिक भी है, या ਉਹ ਸਾਡਾ स्वामी भी है। स्वामी दा मतलब ही है मालिक। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर जे साडा पिता है, जे वो साडा खुदा साडा स्वामी है, ते बाइबल च लिखा कि पुत्र अपने पिता दा ते दास अपने स्वामी दा आदर करता है। और प्रभु दे पाक कलाम दे विच लिखा कि जे मैं तुहाडा पिता हां फिर मेरा आदर किथे है, जे मैं तुहाडा स्वामी हां ते मेरा भै किथे है। अज असी आपो अपनी जिंदगी दे उत्ते गौर करना है। जे असी अपने परमेश्वर नूं अपना पिता करके मानते हाँ, क्योंकि
ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿਲਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਏ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫਿਰੌਨ ਰਾਜਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
खुदा ने मेरे भैन भराओ उन्हां दी जिंदगी च कोई कमी घटी रहन नहीं दिती। 40 साल तक वचन दे विच लिखिया 40 साल तक खुदा ने ना उन्होंने रोटी नाल मरन दिता, ना उन्होंने प्यास नाल मरन दिता। वचन दे विच इत्थों तक लिखिया है कि 40 साल तक उन्हां दे वस्त्र जिहड़े वो नहीं फटे, उन्हां दीयां जुत्तियां जिहड़ियां वो नहीं टुटियां। खुदा ने उन्हां दी हिफाजत की और उन्हां दीयां जरूरतां नूं परमेश्वर ने पूरा किया। पर फिर भी आपां पढ़दे हां कि उन्हां लोकां ने परमेश्वर दा आदर नहीं किया, क्योंकि जिस तरह असी खुदा दे पाक कलाम दे विचों पढ़दे हां, एक वचन पढ़िए, यशाया दी किताब उहदा पहला अध्याय और उहदी 2 आयत नूं मेहरबानी करके खुदा दे पाक कलाम दे चों पढ़िए। यशाया दी किताब उहदा पहला अध्याय और उहदी 2 आयत नूं। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। सुनिए, पाक कलाम दे विच लिखिया, हे आकाश सुन, हे धरती कान ला, यहोवा इउं फरमाउंदा है, लिखिया मैं अपने पुत्रां नूं पालिया पोसिया, पर वचन दे विच लिखिया ओ मेरे तो आकी हो गए। लिखिया बलद अपने मालक नूं अते खोता अपने साईं दी खुरली नूं जानदा है, पर इस्राएल नहीं जानदा, मेरी प्रजा नहीं सोचदी। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने इस्राएल लोकां दियां हर लोड़ां जरूरतां नूं परमेश्वर ने पूरा किया। तुसी सोचो कि जदों असी अपने औलाद अपने बच्चियां नूं इन्ना प्यार करदे हां, असी हर परिस्थिति दे विच अपने बच्चियां दियां लोड़ां ते जरूरतां नूं पूरा करदे हां, ते जेकर बच्चे जवान होके वड्डे होके जे बच्चे अपने मां बाप नूं तुच्छ समझण, जे बच्चे अपने मापियां दी परवाह ना करन, जे अपने बच्चे जेड़े बच्चे दे लई असी दिन रात एक करदे हां, जेकर साडी औलाद साडे बच्चे जेड़े आ वो साडी ना सुनन ते मापियां नूं बड़ा दुख लगदा है। इसे तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, वो साडा स्वर्गी परमेश्वर है जो समय समय नाल साडियां सारियां जरूरतां नूं पूरा करदा है। वो सानू खाण वास्ते रोटी और समय समय नाल साडियां हर एक जरूरतां नूं वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। ते जे अज लोग परमेश्वर दी आवाज ना सुनन, जे परमेश्वर दी आवाज तो वो आकी हो जान, परमेश्वर तो बेमुख हो जान, जिस तरह मां बाप नूं ये दुनिया के उत्ते दुख लगता है जदों उन्हां दी औलाद उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं, ते जे परमेश्वर दी असी नहीं सुनते, जिस तरह बाप नूं मां नूं ये दुनिया के उत्ते दुख लगता है कि असी अपने बच्चों के लिए इन्ना कुछ करते हाँ, लेकिन बच्चे साडी सुनने वास्ते तैयार नहीं, वो साडे तो आकी हो गए ने। इसे तरह परमेश्वर भी मेरे भैन भरावो उन्हां लोकां तो दुखी हो जाता है जिहड़े लोग परमेश्वर तो आकी हो जाते ने। परमेश्वर तो आकी होने का मतलब यह आ कि परमेश्वर की ना सुनना, मतलब जो परमेश्वर कहता है वो नहीं करना,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕੀਪਨ, ਅੱਕ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣ, ਹੈ ਧਰਤੀ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇਸਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਲਗਾਈਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੈ,
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰithvi ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਲਗਾਈਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ 1 ਮਿੰਟ, 2 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਲਿਖਿਆ, ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਧੰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ,
ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਨੂੰ। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता ਲਿਖਿਆ है ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, और वह जो सुनते हैं ਨਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਧਨ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਧੰਨਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਧੰਨਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ 100 ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ 50 ਲੋਕ ਜਾਂ 20 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸੇਵਕ ਹੋਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਆ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀਆ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਾਮਰਥ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਭੰਡਾਰ ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, LOCCB, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰੋਗੇ LOCCB ਜਦੋਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ YouTube ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਵਚਨ, ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਪਾਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਸ਼ਰਾਕਤ, तमाम ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਔਰ तमाम ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।